مشکلات میں انسان کے سامنے نیکیاں بھی آ کے کھڑی ہوا کرتی ہیں، دنیاوی معاملات میں بھی نیکی انسان کے بڑا کام آیا کرتی ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتی ہے نیکی دنیاوی معاملات کے اندر بھی۔ بخاری مسلم میں صحیح سند کے ساتھ نبی رحمت علیہ السلام کا وہ فرمان موجود ہے اور بڑا مشہور ہے، معروف ہے، حضور نے خود اسے بیان کیا۔ فرمایا 3 شخص کسی دوسرے علاقے میں جا رہے تھے اور رستے میں بارش اور طوفان نے گھیر لیا تو ایک غار کے اندر جیسے وہ بند ہوئے، خود رسول رحمت اسے بیان فرماتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں لڑک کر کے ایک پتھر جب آیا اور غار کا منہ اس پتھر نے بند کر دیا، اب باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں تھا، تینوں نے مل کے بھی زور لگایا پر وہ پتھر اتنا وزنی تھا کہ کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ تب ان تینوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی کوئی نہ کوئی نیکی نہ یاد کرے۔ کیا اکبر اللہ آبادی کہتے ہیں مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی، ہم مختلف محکموں میں درخواستیں جمع کراتے ہیں، مسلح نہیں بچاتے، تعلقات لڑاتے ہیں، اپنی کوئی نیکی نہ یاد کرے۔ تو ایک نے ہاتھ اٹھائے اللہ کے حضور، عرض کیا اے مالک تو جانتا ہے میں ریوڑ رکھے ہوئے ہوں بکریوں کا، یہ لفظ ہے صحیح حدیث میں، اے مالک میں نے کبھی بھی دودھ پہلے بیوی بچوں کو نہیں دیا، جب بھی پلاتا ہوں ماں باپ کو پہلے پلاتا ہوں، اور مالک تو علیم بذات الصدور ہے، وہ رات بھی کریم تیری بارگاہ میں ہر چیز موجود ہے کہ جس رات میں دیر سے آیا اور ماں باپ سو گئے، بچوں کو، غلاموں کو، بیوی کو میں نے دودھ نہیں دیا، میں پیالہ لے کے رات بھر کھڑا رہا، صبح جب وہ جاگے تو میں نے دودھ پلایا تھا، مجھے بتانا میں نے تو تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر وہ نیکی تجھے پسند ہے تو اس مشکل سے نجات دے۔ یہ رسول پاک کا فرمان صحیح حدیث میں موجود ہے، رات بھر ماں باپ کے لیے کھڑا رہا، جب اللہ کے حضور اس نیکی کے وسیلے سے دعا مانگی پتھر تھوڑا ہٹ گیا، ہوا اور روشنی کا بندوبست ہو گیا۔ کرو نا ماں باپ کے ساتھ نیکی۔ اور میں صحیح حدیث میں یہ الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرمایا بیوی بچوں پر ماں باپ کو فوقیت دیتا رہا، یہ نیکی ہے میری، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا رہا، بیوی بچوں سے پہلے ماں باپ کو درجہ دیتا رہا۔ پتھر ہٹ گیا، دوسرا عرض گزار ہوا، مالک تو دلوں کے حال جانتا ہے، تجھے پتا ہے مجھے اپنی چچا زاد بڑی اچھی لگتی تھی، میں نے کئی بار اسے دعوت دی، لیکن اس پاک باز عورت نے رخ میری طرف نہ کیا، پھر ایک دفعہ قحط ہو گیا تھا، وہ مجبور ہو گئی، تنگ دست ہو گئی، مجبور ہو کے آئی، میرے ساتھ خلوت میں چلو، لیکن وہ آئی اور کانپنے لگی اور کہنے لگی اللہ سے ڈر، مالک وہ میرے قبضے میں تھی، میں سب کر سکتا تھا، پر تیرے لیے، تیری رضا کے لیے میں ڈر گیا تجھ سے، اگر یہ نیکی تجھے پسند ہے تو کرم فرمانا۔ حضور فرماتے ہیں پتھر تھوڑا اور سرک گیا، اور تھوڑا ان کے لیے کشادگی ہو گئی، ہوا کے جھونکے تیز آنے لگے۔ مشکلوں میں جب ہوا کے جھونکے آئے تو وہ تیرے تعلقات کی بنیاد پر نہیں آئیں گے، تیرے تقوی کی بنیاد پر آئیں گے، تیرے تقوی کی بنیاد پر ہوا کے جھونکے آئیں گے۔ تیسرا بولا، اس نے کہا مالک میں نے مختلف لوگ مزدوری پہ رکھے ہوئے ہیں، سب کو بر وقت مزدوری دینے کا عادی ہوں، ایک شخص اپنی کچھ دنوں کی مزدوری چھوڑ گیا تھا، پھر میں نے ڈھونڈا وہ مجھے ملا نہیں، میں نے اتنے پیسے کاروبار میں لگا لیے، اے میرے کریم رب تو جانتا ہے، پھر اس سے نفع ہوتا رہا اور میں اس کے حصے کا نفع رکھتا رہا، اور پھر جب پیسے اتنے ہو گئے میں نے اونٹ بھی خریدے، بکریاں بھی خریدی، اور بھی جانور خریدے، غلام بھی خریدے۔ سالوں کے بعد وہ شخص آیا اور کہنے لگا میں مجبور تنگ دست ہوں، میری کچھ رقم آپ کی طرف بقایا تھی، اگر مل جائے۔ تو میں نے کہا یہ غلام بھی تیرے، اونٹ بھی تیرے، بکریوں کے ریوڑ بھی تیرے۔ تو کہنے لگا آپ مذاق کر رہے ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہے مذاق کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں بھائی میں مذاق نہیں کر رہا، یہ میں نے سارا اپنے رب کی رضا کے لیے کیا ہے، تیرے لیے نہیں کیا۔ تیرا سرمایہ تھا وہ کاروبار میں لگتا رہا۔ یا ہمارے ہاں بھی پارٹنرشپ ہوتی ہے، یہاں بھی کاروبار چلنے لگے تو لوگ کہتے ہیں میرا تیرا گزارا نہیں، چلنے جو لگ گیا ہے، کہتے تو فارغ ہے۔ یہاں تو لوگ کرائے پر دکان دیتے ہیں، اور اگر سمجھے نا کہ وہ بیچارہ جو بیٹھا ہے دکان میں اس کا کاروبار ٹھیک چلنے لگا ہے تو کہتے تو خالی کر، مجھے خود کرنا ہے، نکل۔ اس نے اتنا پیسہ سنبھال کے رکھا۔ کریم محبوب بیان فرماتے ہیں، رسول رحمت کے لبہائے نور سے یہ جملے نکلے، فرمایا اس نے اپنی اس نیکی کا وسیلہ دے کر جو رب کے حضور بات عرض کی، چہرے پر ہاتھ پھیرے ہی تھے کہ پتھر لڑکا، رستہ خالی ہو گیا۔ اللہ کے رسول ہمیں یہ نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ جب تم پر مشکلات بنے نا
تو نمبر نہ تلاش کرو کہ فلاں کا نمبر کہاں ہے، فلاں کا نمبر کہاں ہے، کوئی رات ڈھونڈو جو صرف رب کی رضا کے لیے گزری ہو، کوئی نیکی تلاش کرو جو فقط اللہ کے لیے کی ہو، کوئی آنسو ڈھونڈو جو تم نے کسی مسکین یتیم کے پوچھے ہو، کوئی ایسا شخص جو تڑپ کے رو رہا تھا لیکن تمہاری وجہ سے ہنسا ہو، کوئی ماں جس نے راہ جاتے تمہیں دعا دی ہو کہ بیٹا جا تو جیتا رہے، کوئی بوڑھا شخص جس نے دعا دی ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں تیرا بھلا کرے، کوئی یتیم، کوئی لاوارث، کوئی کمزور، کوئی شخص جس کی روح سے تمہارے لیے دعا نکلی ہو، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ بھائی نیکیاں زندگی کو بھی سنوار دیتی، یہاں بھی انسان کو نفع ہوتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی اسے بے شمار برکات نیکیوں کی برکت سے نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جو لبرلز ہمارے بیچارے بیٹھ کے کہتے ہیں نا مولوی صرف آخرت کی بات کرتا ہے، نا 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 نا، دین تو جب بھی بات کرتا ہے کہتا ہے دعا یہ مانگو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ دنیا بھی حسین فرما دے اور آخرت بھی حسین فرما دے۔ اسلام کسی مقام پر کسی جگہ بھی فقط آخرت کی بات نہیں کر رہا، دین تو کہتا ہے یہاں بھی سمر جائے گا۔ یاد رکھنا کئی دفعہ انسان پر ایسا وقت آتا ہے کہ اس کے لیے ایک رکاوٹ بھی رستے میں باقی نہیں رہتی، وہ جدھر جدھر جاتا جاتا ہے دروازے کھلتے جاتے ہیں، جن رستوں پر وہ سفر کرتا ہے وہ رستے اس کے لیے آسان ہوتے جاتے ہیں، بڑی لمبی چوڑی دشوار گزار گھاٹیاں ہوتی ہیں لیکن یہ قدم رکھتا ہے تو رستے سمٹتے چلے جاتے ہیں، خود اسے احساس ہوتا ہے کہ یار میں پلٹ کر دیکھتا ہوں تو میں تو وہ کر ہی نہیں سکتا تھا جو مجھ سے ہو گیا، یہ میرے لیے ممکن، یہ میں نے کر لیا، یہ مجھ سے ہو گیا، دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، زمین بھی دروازے کھولتی ہے اور آسمان بھی، تو شرطیں کتنی ہیں؟ اب تو ہر آدمی چاہتا ہے میرے لیے زمین و آسمان کے دروازے کھلنے، شرطیں کتنی؟ صرف دو۔ کیا عمل کرنا ہے؟ صرف دو کام، صرف دو شرائط۔ یہ قرآن مجید ہے، سورہ آراف ہے، فرمایا اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، ایمان لاتے اور متقی ہو جاتے، اللہ سے ڈر کے وقت گزارتے، تو کیا مالک تو صرف انہیں آخرت میں ہی اجر دے گا؟ صرف صبح قیامت ہی ایمان اور تقوی پر جزا مرتب ہوگی؟ تو فرمایا اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اگر یہ ایمان لے آتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو دروازے کھول دیتے زمین و آسمان کی برکتوں، ہم ان پر دروازے کھول دیتے۔ شرط صرف دو، ایمان لائے اور تقوی اختیار، جو بھی کام کریں اللہ سے ڈر کے کریں، مومن اور متقی بن کے کریں، لین کریں دین کریں، خریداری کریں فروخت کریں، حقوق العباد کا معاملہ، حقوق اللہ کا معاملہ، ہر معاملے میں اگر یہ اپنے رب کریم کی رضا کو پیش نظر رکھیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ نیک لوگ نانے جوی کے محتاج رہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں وہ تو آسودہ زندگی گزارے اور مومن مجبور اور تہی دست اور تنگ دامن زندگی گزارے۔ مالک کہتا ہے تو تقوی تو اختیار کر، تو پکا مومن تو بن، میں زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ اور بالکل اسی مضمون کو سورہ طلاق کے اندر بیان فرمایا، بالکل اسی مضمون۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان مسائل میں گھر جاتا ہے اور اسے چاروں جانب سے راستے بند نظر آتے ہیں، اسے محسوس ہوتا ہے کہ یار اس وقت تو میں وہی ہوں جس کے ارد گرد اتنے لوگ ہوتے تھے، یہ اچانک کیا ہوا؟ ہر طرف سے مشکلات نے گھیر لیا ہے، دکھ آئے ہیں تو اکٹھے ہی آ گئے ہیں، آزمائشیں آئی ہیں تو بیک وقت آ گئی۔ تو اللہ کریم نے سورہ طلاق میں ارشاد فرمایا ان ساری مشکلات سے نکلنے کا بھی یہی رستہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اسے رستہ عطا فرما دے، اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دے، اسے خبر ہی نہیں ہوگی، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتے ہیں وہاں سے رزق دوں گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، گمان تک نہیں گیا۔ شرط کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اگر اللہ سے ڈرے، چالاکیاں نہ کرے، تیزیاں نہ دکھائے، سب کچھ شیشے میں نہ اتارے، خوشامد کر کے ہر آدمی کو قائل نہ کرے، جھوٹ کا سہارا نہ لے، زبان کی تیزی کے ساتھ اس کو بھی رکھنا ہے اس کو بھی رکھنا ہے، اس سے بھی میری دوستی اس سے بھی میری دوستی، میں ساری سوسائٹی کو، آپ فکر نہ کریں اگر آپ کسی کو شیشے میں اتار رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو شیشے میں اتار رہا ہے، بڑے بھولے بھالے بڑے اللہ والے ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں، اسے بھی ساری ہی خبر ہے، وہ بھی سب جانتا ہے۔ اگر صحیح رستہ اختیار کیا جائے،
तकवे का रास्ता इख्तियार किया जाए। हजरत औफ बिन मालिक अशजई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बेटा मेरा अगवा कर लिया कुफार ने, और गुर्बत और कहत और परेशानी पहले ही बहुत ज्यादा थी। मैं बड़ी तकलीफ में हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह क्या करूं? तो करीम फरमाने लगे, रब से डर, अल्लाह पे भरोसा कर, ला हौल शरीफ की कसरत कर। फरमाते अभी हमने 1-2 तस्बीह भी पूरी नहीं पड़ी थी, दरवाजे पे दस्तक हुई, बेटा भी आ गया और 400 बकरियां भी साथ लाया। इतनी जल्दी करम नवाजी, इतनी जल्दी रहमत। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? कहने लगे अब्बा जी कुछ लोगों ने अगवा किया था, मुझे बांध रखा था, अचानक मैंने हाथ हिलाया तो रस्सियां भी खुल गई, बाहर निकला तो वो गायब थे, था ही कोई नहीं। और उस हवेली में 400 बकरियां थी, मैंने दरवाजा खोल के जरा उन्हें हांका है तो वो 400 की 400 में से भागी भी कोई नहीं, सारी साथ आ गई है, करम हो गया। तो आप फरमाते हैं मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, या रसूलल्लाह इन बकरियों का क्या करना है? तो फरमाया मेरे रब ने तुझे अता की है, मालिक गनीमत है, तेरे लिए जायज है। मेरे भाइयों, जिंदगी में मसाइल का शिकार हो जाएं, गलत राहें इख्तियार नहीं की जाती, झूठ का सहारा नहीं लिया जाता, रिश्वतें देने के लिए माल जमा नहीं किया जाना चाहिए, और अपने नाजायज कामों के लिए बड़े ताल्लुकात नहीं बनाने चाहिए। खाने खिलाए जा रहे हैं, दावतें पकाई जा रही हैं, लोगों को बुलाया जा रहा है, कार्ड तकसीम हो रहे हैं, ताल्लुकात बन रहे हैं, किस लिए? ये लोग मुश्किल वक्त में काम आएंगे। तजर्बा करके देख लेना, जिसकी जेब कार्ड से भरी हुई है ना मुख्तलिफ, वो टाइम आने पे मिलता ही कोई नहीं। हाँ, आधे से ज्यादा तो नंबर ही बंद मिलते हैं। वो कहा मेरे अजीज, वो किसी ने कहा था वो तेरी आंख हो या संगे मलामत की चुभन, कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक? दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, पर साथ आया ना कोई कूचा रुसवाई तक। मुश्किल हालात में कौन मिलता है, सारी उम्र ही आटा गुद्दा है, लखा कीते नहीं पेड़े, तो जो वक्त आया ही मोहम्मद बख्शा कोई नहीं बैठा नेड़े। उस वक्त में अल्लाह फरमाते हैं तो मुझसे डर, मैं तेरे लिए रास्ता बना दूंगा, तुझे गुंजाइश दूंगा, तेरे हालात ठीक कर दूंगा, लेकिन शर्त क्या है? अल्लाह से डरा जाए, गलत राहों का इंतखाब न किया जाए, अपने मालिक की तरफ तवज्जो की जाए, अपने मुसल्ले को आबाद किया जाए, रब करीम की जानिब इंसान रुजू करे। अगर वो अल्लाह की जानिब रुजू करेगा, रब करीम से डरेगा, उसके हुजूर अपनी तवज्जो को मबजूल करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए बड़ी जल्दी रास्ता पैदा कर देगा। और ये तजर्बा ढेर सारे लोगों ने किया और वो इस तजर्बे पर कामयाब भी हुए। सुन लो और याद रखना, अल्लाह की किताब का फैसला ये है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे बाद किसी परेशानी का शिकार ना हो, तो उसके लिए बाप का अमीर होना जरूरी नहीं, बाप का नेक होना जरूरी है। आप ये समझते हैं कि मैं बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस छोड़ के जाऊंगा तो पीछे मेरी औलाद आसूदा जिंदगी गुजारेगी, मैं बहुत सारी जमीन जायदाद छोड़ जाऊंगा तो ये खुशहाल वक्त गुजारेंगे, इन्हें कोई तकलीफ नहीं आएगी? ऐसा नहीं है। कुरान मजीद का ये फैसला है कि आपके पीछे आपके माल, आपकी जान, आपकी औलाद की हिफाजत तब होती है जब आप तकवा छोड़ के जाते हैं, परहेजगारी छोड़ के जाते हैं, नेक नामी छोड़ के जाते हैं। ये कुरान मजीद है, ये सूरह कहफ है, ये हजरत खजर अलैहिस्सलाम है। ये एक गांव में गए हैं जनाब मूसा कलीम अलैहिस्सलाम के साथ, गांव वालों ने मेहमान नवाजी कोई नहीं की, लेकिन अल्लाह के इन पाक बाज लोगों ने एक गिरती हुई दीवार सीधी कर दी है। और जब जनाब खजर अलैहिस्सलाम से पूछा जाता है कि जनाब आप ये गिरती हुई दीवार सीधी कर रहे हैं और ये लोग वो हैं जिन्होंने पानी तक नहीं पूछा, तो ये कुरान मजीद है। रब करीम फरमाता है, जनाब खजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये दीवार 2 यतीम बच्चों की है, उनकी मलकियत है ये जगह, और इस जगह के नीचे उनका बाप खजाना छोड़ गया है अपने बच्चों के लिए। अगर ये दीवार गिर जाती, खजाना जाहिर हो जाता, तो उन बच्चों का माल लुट जाता। आपने ये नेकी क्यों की? तो अल्लाह का कुरान कहता है, जनाब खजर ने कहा वकाना अबूहुमा सालिहन, ये नेकी इसलिए की है कि इनका बाप नेक आदमी था, इनका वालिद एक साले आदमी था। अबूहुमा सालिहा। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इस आया मुबारका की तफसीर में फरमाते, यहाँ बच्चों की नेक नामी का जिक्र ही कोई नहीं, बच्चों का नाम ही नहीं कि बच्चे नेक थे के बाद थे, साले के बच्चे हैं, नेक ही होंगे, गुमान यही है कि नेक है, परहेजगार है, लेकिन फरमाते हैं यहाँ सालिहियत का जिक्र है तो औलाद की नहीं, बाप की। आप फरमाते हैं सुन लो लोगों, याद रखो, सालिहियत छोड़ के जाना, और फिर अगर तुम नेक नामी छोड़ के जाओ तो फिर अपने बच्चों के लिए परेशान ना होना, रब की रहमत उनकी हिफाजत करेगी। तुम्हारी फसल को कोई बर्बाद नहीं करेगा, तुम्हारे खजाने को कोई लूटेगा नहीं, तुम्हारे पीछे तुम्हारी औलाद और तुम्हारा घर वीरान नहीं होगा। शर्त यह है कि सालिहियत छोड़ के जाना,
तकवा अपने पीछे छोड़ के जाना, अपने पीछे नेक नामी छोड़ के जाना। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से कबल जितने भी बादशाह थे करोड़ों अरबों की जायदादें छोड़ गए, लेकिन उनका हाल ये था कि उनकी औलादें ऐसी शराब कबाब में उलझी कि 2 बादशाह तो ऐसे थे जिनके बच्चे जामे मस्जिद के सामने भीख मांगा करते। और जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी वक्त में अपनी बीवी को कुछ नसीहतें करना चाही तो वो कहने लगी, अल्लाह ताला आपको आपकी नेकियों की जजा दे, औलाद के लिए कुछ नहीं कर सके आप, कुछ नहीं है हमारे बच्चों के पीछे। आपने फरमाया बुलाओ ना बेटों को, तो बेटे हाजिर हुए तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहने लगे, बेटा तुम्हारा बाप बुज़दिल था, जायदाद नहीं बना सका, इसे माफ कर दे। कहा भाजी आप बुज़दिल क्या मतलब, तो हर मैदान में डटे रहे। फरमाने लगे मैं बुज़दिल था बेटा, दोज़ख से डर गया, जहन्नुम की आग से मैं डर गया, मैं नहीं अपने मालिक के अजाब का मुकाबला करने की सकत रखता, तो मैं डर गया, तुम्हारे लिए कोई नाजायज पैसा जमा नहीं कर सका, अपने बाप को माफ कर देना, बस यही रूखी सूखी है जो छोड़ के जा रहा हूँ, कबूल करना। तो जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज के बेटे उठ के अपने वालिद के करीब बैठ गए, कहने लगे अब्बा जी आप में सलामती हो, पुराने बादशाहों की औलादें गलियों से गुजरती हैं तो लोग देख के रुख फेर लेते हैं, और हम जिस गली से गुजरते हैं लोग कहते हैं नेक आदमी की औलाद जा रही, तो परहेजगार आदमी के बेटे जा रहे हैं, आपके नाम से जाने जाते तो हमारा कद नाज से ऊंचा हो जाता है, हमारा सर फख्र से बुलंद होता है। दोस्तों अल्लाह फरमाता है वकाना अबूहुमा सालिहा, उनका बाप सालिह था, नेक था। अगर चाहते हो कि पीछे औलाद को कोई तकलीफ ना आए, जाने के बाद औलाद पर कोई आजमाइश ना आए, जमाने की तेज धूप की तपश इन्हें न पहुंचे, हालात की शिद्दत का ये शिकार न हो, फिर सरमाया नहीं, माल नहीं, जायदाद नहीं, तकवा छोड़ के जाना, परहेजगारी छोड़ के जाना। बड़ा शौक है लोगों को शोहरत का, बड़ा शौक हो गया है लोगों को फेमस होने का, बड़ा दिल करता है किसी तरीके से मशहूर हो जाए, बड़ी ख्वाहिश है, उसके लिए लोग सफर करते हैं बड़ा लंबा चौड़ा, और चाहते ये हैं कि कोई ऐसी सूरत बन जाए, कोई ऐसी कैफियत हो जाए, किसी तरीके से वायरल हो जाए। अल्लाह ताला मुझसे दरगुजर करे, मैं बड़ा छोटा आदमी हूँ, नानम के मान नानम जो मैं हूँ मुझे पता है, लेकिन आपको क्या अर्ज करूँ कि शोहरत अपने अंदर मसाइल कितने रखती है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौला अली शेर खुदा का फरमान है, आप फरमाते हैं उसे मुबारक हो जिसे कम लोग जानते हैं, उसे मुबारक हो जिसे थोड़े लोग जानते हैं। ये जो है ये भी अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला माफ करे। लेकिन जो अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि एक तो ये है कि खुदाई मामला हो गया शोहरत हो, और एक ये है कि हुसूल शोहरत की कोशिश करना, जद्दोजहद करना और ख्वाहिश पैदा करना। हम तो बाज़ औक़ात बड़ी शर्म महसूस करते हैं, तकलीफ होती है, कोई सूरत ही नहीं रह गई, सफ़ेद दाढ़ी वाला है या खातून है या दाढ़ी शरीफ रखा हुआ शख्स है, वो सिर्फ वायरल होने के लिए ऐसी हरकत कर रहा है जो किसी मुअज़्ज़म माशरे में कभी कोई नहीं करता। हमने क्या सारी कौम को अदाकार बनाना? क्या सबका वायरल होना ज़रूरी है? क्या हर शख्स के लिए शोहरत अच्छी होती है? ये बड़ी आज़माइश है, बड़ी तकलीफ। तो मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था, मेरा कॉलेज में जो क्लास फेलो सबसे ज़्यादा मुझे मौलवी साहब कह के तंग करता था ना, उस दौर में ना ये बम धमाके बड़े होते थे, तो मेरा एक करीबी दोस्त था, तो वो बड़े खौफनाक अंदाज में मेरा नाम लेता, कॉलेज में दाखिल होता कहते मौलवी की तलाशी ले लो, और मुख्तलिफ अंदाज में फब्तियाँ कसता, कभी वेस्ट कोट पहन के चले जाते तो कहते नीचे जैकेट तो नहीं। तो फिर मुझे कभी कभी वो ये भी कहा करता कि यार क्या रास्ता इख्तियार कर लिया, ज़हीन तरीन आदमी हो सारे कॉलेज में, तुम क्या मौलवी बन रहे हो। वो दौर भी इंजॉय करके गुजारा, और फिर वो यूरोप से वापस आया तो ढूंढ के मेरा नंबर फ़ोन करके कहने लगा एक तस्वीर नहीं मिल जाती तेरे नाल, इंज भी सज्जन वाह वाह ते उंज भी सज्जन वाह वाह। अपनी जिंदगी में मत समझे आप कि सिर्फ आखिरत में ही सिर्फ जज़ा मिलने वाली है, वो बड़ा करीम है, वो बड़ा मेहरबान है, यहाँ भी कोई कमी रहने देता नहीं है। इसलिए खूबसूरत तरीन और सब्र वाली, शुक्र वाली, सजदों वाली, इबादतों वाली और अपनी नबी पाक अलैहिस्सलाम के इखलाक से खैरात मांगने वाली जिंदगी बिता के जाएं। अपने लबो लहजे को बावुज़ू रखें, किरदार और अमल को तैयब रखें, और अपनी सोचों को हमेशा मुस्बत और मानाखेज और खूबसूरत रखें। यहाँ भी बड़ा अजर मिलने वाला है। अल्लाह ताला अमल का रास्ता आसान